हेलो फ्रेंड्स, আজি ভিডিঅ'ত আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ ছেকেণ্ড পাৰ্ট। হিন্দী আৰু অসমীয়া দুয়ো ভাষাত আমি ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ ৰাখিম। চ' প্ৰথম ভিডিঅ'ত আমি কনচেপ্ট দিয়াৰ পিছত তিনিটা কুৱেশ্যনে কৰিছিলোঁ। চ' আজি আগবাঢ়ো আমি নেক্সট কুৱেশ্যনত, কুৱেশ্যন নম্বৰ 4ত। তাৰ আগত সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। Question number 4, Sabha. In how many years will a sum of rupees 2,500 invested at 16% simple interest become 4,100? हिंदी और अहोमिया भाषार মাজতে আমি वीडियो कंटिन्यू रखिम। सो यहाँ पे पूछ रहा है क्या, देखो प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट भी दिया हुआ है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, टाइम पूछ रहा है। तो अभी भी हम लोग कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, जो फॉर्मूला है, उसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे क्वेश्चंस के टाइप्स, क्वेश्चंस के पैटर्न चेंज होते जाएंगे, डिफिकल्टी लेवल भी आगे बढ़ते जाएंगे और हम लोग शॉर्टकट भी धीरे धीरे यूज करना शुरू करेंगे। मैं चाहता हूँ कि पहले आप लोग इसका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। ओके, उसमें अभी इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में है प्रिंसिपल। इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना है, देखो प्रिंसिपल है 2500 एंड आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 16% एंड अमाउंट इधर कितना है, अमाउंट है 4100। हम लोग को पूछा क्या जा रहा है, देखो इन हाउ मेनी ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स समय पूछ रहा है। तो कैसे पता चलेगा समय, हम लोगों का जो बेसिक फॉर्मूला था SI PR/T/100। अभी SI पता करने के लिए कैसे SI पता होगा, SI पता होगा हम लोग जो हम लोग का अमाउंट है इसमें से प्रिंसिपल अगर माइनस करेंगे तो, पहले भी बता दिया था मैंने। सो अमाउंट याद किमान আছে আমার, अमाउंट सॉरी আছে 4100, প্ৰিন্সিপাল কিমান আছে, প্ৰিন্সিপাল আছে 2500। সো এমাউন্টৰ পৰা প্ৰিন্সিপাল মাইনাস কৰাৰ পিছত SI পালো আমি কিমান 1600। সো SI আমাৰ কিমান ইয়াত, সিম্পল ইন্টারেস্ট 1600, প্ৰিন্সিপাল কিমান, প্ৰিন্সিপাল 2500, R কিমান দিয়া হৈ আছে 16%, T আমাৰ উলিয়াব লাগে ডিভাইডেড বাই 100। বেসিক ফাউন্ডেশনত আছো আমি এতিয়া। চাবা ইকুৱেল সাইনৰ ওপৰে ওপৰে কটাকটি কৰিব পাৰি, ইকুৱেল সাইনৰ তলে তলে কটাকটি কৰিব পাৰি, এইটো মনত ৰাখিবা। সো ইকুৱেল সাইনৰ ৰাইট হেণ্ড সাইড এণ্ড লেফট হেণ্ড সাইডত যদি কটাকটি কৰিব লাগে, সো ওপৰে ওপৰে ইকুৱেল সাইনৰ ওপৰে ওপৰে লেফট এণ্ড ৰাইট কটাকটি কৰিব পাৰিম, ইকুৱেল সাইনৰ তলৰ ফালে লেফট এণ্ড ৰাইট কটাকটি কৰিব পাৰিম, ইকুৱেল সাইনৰ ওপৰে তলে এনেকে ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যনত কটাকটি কৰিব নোৱাৰো। সো ইয়াত কি হ'ব, কিন্তু আকৌ ইকুৱেল সাইনৰ এইটো সাইড যদি থাকে আমি ওপৰে ওপৰে কটাকটি কৰিব পাৰিম। 0000 কাটিম, হ'ল 16, 16 দি 1600 কিমান যাব 100 বাৰ, আৰু 25 দি 100 কিমান বাৰ যাব 4 টাইমছ। দ্যাট মিন্স 4 ইজ ইকুৱেল টু T। টাইম আমাৰ কিমান লাগিব ইয়াত 4 ইয়াৰ্ছ। ঠিক আছে, বুজি পাইছা? অপশ্যন নম্বৰ C। Question number 5 যাও আমি। A person invest rupees 9840, মানে এটা হল আমার প্রিন্সিপাল। প্রিন্সিপাল কিমান 9840। রেট অফ ইন্টারেস্ট কিমান, রেট অফ ইন্টারেস্ট কিমান 5%। পার এনাম মানে বছরে 5% দেয়া হয়। টোটাল অ্যামাউন্ট অফ রুপিস 12,000। ইয়াত আছে অ্যামাউন্ট সুধি আছে কিমান 12,300। अमाउंट कितना है 12,300। फॉर हाउ मेनी ईयर्स, अभी टाइम पूछ रहा है कितने समय के लिए। अभी क्वेश्चन पूरा अच्छे से पढ़ लेता हूँ। ए पर्सन इन्वेस्ट 9840 at 5% per annum simple interest to obtain a total amount of rupees 12,300। for how many years did he invest the sum। मतलब एक आदमी 9,840 रुपया 5% इंटरेस्ट के साथ कितने सालों के लिए इन्वेस्ट करेगा वो, ताकि उसको टोटल अमाउंट मिल जाए 12,300 रुपया। ठीक है, अभी 12,300 रुपया उसको पाने के लिए 9,840 रुपीज को 5% इन सिंपल इंटरेस्ट रेट पे कितने सालों के लिए उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। टाइम पूछ रहा है। अभी टाइम पूछ रहा है तो टाइम हम लोगों को कहाँ से पता चलेगा, टाइम हम लोगों को पता चलेगा इस फॉर्मूला से।
पी आर टी बाई 100। यहाँ से हमको टाइम पता चलेगा। इसके लिए पहले हम लोग को पी मालूम है 9840, आर मालूम है, 100 मालूम है, एस आई निकालना पड़ेगा। एस आई कहाँ से मिलेगा? एस आई हम लोगों को मिलेगा प्रिंसिपल 12,300, सॉरी अमाउंट 12,300 से हम लोग जब प्रिंसिपल माइनस करेंगे 9840, यहाँ से हम लोगों का एस आई मिलेगा। तो 12,300 इसमें से 9840 মাইনাছ करना है, বিয়োগ কৰি। 0 10 পৰা 4 গ'লে 6, 12 থাকিব, 12 পৰা 8 গ'লে 4, 11, 11 পৰা 9 গ'লে 2, 2460 আমাৰ SI। মানে আমি SI জাগাত কি লিখিম? 2460। P আমাৰ কিমান আছিলে? 9840। R কিমান আছিলে? 5%। T আমাৰ উলিয়াব লাগে ডিভাইডেড বাই 100, এইটো নহয় জানো? এতিয়া চাবা 0 0 যদি কাটো 5 ৰে 10ক 2 টাইমছ যাব আৰু 9840 984 and 2460 এইটো আমাৰ যাব কিমান বাৰত চোৱা, এইটো কাটি কুটি চাওঁ। 5 4 5 গুণ 0 20 42। আচ্ছা ৰবা, 2 দি আকৌ মই কাটো ইয়াক, 4 দুগুণ 8, 8 1 থাকিল 18, 9 দুগুণ 18 আৰু 4 2 দুগুণে 4, 2 দুগুণ 4, 2 দি 1 কাটিলো আৰু ইয়াৰ 492 ইফালে আছে কিমান? 2460 আৰু 492 into t। এতিয়া এইটো 5 টাইমছ যাব, 5 দুগুণ 10, 5 টাইমছ চাওঁ 492, 5 দুগুণ 10 1, 5 9 গুণ 45, 46 4 20 2460 হয়। এইটো আমাৰ 5 টাইমছ যাব। তো 5 is equal to হ'ব t, মানে ইয়াৰ পৰা টাইম আমি কিমান পালো? 5 years। বুজি পাইছা নহয়? ঠিক আছে। Question number 6 চাবা, the simple interest round off to this 10th place। okay হ'ব, the simple interest চাবা, the simple interest on এইটো হ'ল তোমাৰ প্ৰিন্সিপাল। প্ৰিন্সিপাল আমি উলিয়াই লওঁ, কিমান আছে ইয়াত? আগতে আমি লিখো 12300 from ইয়াত টাইম বেলেগ দিছে 22 মেৰ পৰা 1993 to 2nd August 1993, both days are included। দুয়োটা দিন আমি সন্নিবিষ্ট কৰিব লাগিব at the rate of 12% per annum। কিমান? সিম্পল ইন্টারেস্ট কিমান বুলি সুধিছে। প্ৰিন্সিপাল দিয়া হৈ আছে, R কিমান দিয়া হৈ আছে? 12%। আৰু টাইম ইয়াত আমাৰ ইয়াৰত একো দিয়া নাই, আমাৰ ইয়াত কিবা এটা ड्यूरेशन দি দিছে, সময়সীমা দি দিছে। हम लोग का टाइम पीरियड इधर दे दिया है, अब हम लोग को डेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ইয়াত এটা বস্তু চাবা, এনেকুৱা যদি কুৱেশ্যন সলভ কৰিব দিয়ে, মানে এটা চন ইয়াত 1993 চন দিছে 1993, আমি চাব লাগিব চনটো লিপ ইয়াৰ হয় নে নহয়। ফাৰ্স্ট অফ অল লিপ ইয়াৰ হয় নে নহয়? এইটো লিপ ইয়াৰ নহয়, জানা নহয়। যেটো চন আমি এক্সাক্টলি 4 ৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো সেইটো চনক আমি লিप ईयर বুলি কওঁ। जिस ईयर को हम लोग एग्जैक्टली 4 से डिवाइड कर सकते हैं उसको हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। सो in 1993 को हम लोग 4 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ये लीप ईयर नहीं है। हो गया। अभी डेज कैलकुलेट करना है। डेज कैलकुलेट मतलब टाइम कैसे करेंगे? बोथ डेज आर इंक्लूडेड मतलब लेना है, इंक्लूड करना है। ठीक है, সন্নিবিষ্ট কৰিব লাগিব। সো আমি ডেট যদি ক্যালকুলেট কৰো, মে মান্থ আমাৰ 31 দিনৰ হয়, 22 পৰা আমি কাউন্ট কৰিম ইনক্লুডিং 22 ইয়া চাবা দেই, 22 23 24 25 26 27 28 29 30 and 31।
মে মাহ 31 দিনৰ হয়, 31 দিনৰ হয় মে মাহ। সো কিমান দিন? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 22 মেৰ পৰা, ওকে। 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। 10 days। মে মাহ হ'ব আমাৰ 10 days। আৰু জুন মাহ হ'ব 30 days, গোটেই মাহ আহিব। জুলাই মাহ কিমান দিনীয়া হ'ব ইয়াত? জুলাই আমাৰ 31 দিনীয়া, গোটেই মাহ আহিব। আগষ্টৰ আমি কিমান দিন ধৰিম? 2 দিন ধৰিম। হ'ল। টোটেল আমাৰ কিমান হ'ব? কিমান দিন হ'ব চাবা। 30 30 60 10 70 71 73 days। আমি 73 daysৰ কাৰণে সুদ উলিয়াব লাগিব। ঠিক আছে? এতিয়া কি হ'ব চাবা, সিম্পল ইন্টাৰেষ্টৰ যিটো ফৰ্মুলা আছে আমাৰ SI, কি আছে আমাৰ SI? PRT/100। চাবা, P আমাৰ প্ৰিন্সিপাল কিমান? 12,300। R আমাৰ কিমান? 12%। সময় আমাৰ কিমান? 73 days। এতিয়া 73 days দিছে, ইয়াৰক আমি মানে ইয়াৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব। ইয়াৰ কিয়? কাৰণ আমাৰ সুদ পাৰ এনামত লাগে, ইয়াত পাৰ এনাম। পাৰ এনাম। সো ইয়াৰত কনভাৰ্ট কৰিব হলে 73 daysক আমি 365 days দি कन्वर्ट কৰিব লাগিব। যদি না এটো लीप ईयर হলে হয়, अगर ये लीप ईयर होता तो हम लोग इसको 366 से डिवाइड करते। ठीक है, 365 डेज इसको डिवाइड करेंगे, इस डेज को ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में डिवाइडेड बाय जो 100 हम लोग को फॉर्मूला में रहता है। हो गया। अभी इसको देखो, 0 से 0 कट करेंगे। 73 से 73 को 1 टाइम जाएगा, 73 से 365 को 5 टाइम जाएगा। ठीक है। अभी देखो 1 2 3 इंटू 12 है, इंटू 1 है, और नीचे है कितना? 5। इसको अगर अभी 1 2 3 इंटू 12 करेंगे, 6 24, यहाँ पे 3 2 1, मतलब यह टोटल कितना हुआ? 6 7 4 1 4 7 6, 1 4 7 6 डिवाइडेड बाई 5। इसको अगर अभी हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, तो इधर रह गया कितना? 4 4, इधर आने के बाद 7 47, 5 9 जा 45, यहाँ पे था 47, तो रह गया 2 2, इधर जाएगा 26, 5 5 जा 25, तो यहाँ पे 26 था, तो 1 इधर कैरी आएगा पॉइंट के बाद, 1 0, और 5 2 जा 10, तो 295.2 है। लेकिन इधर क्या बोला था हम लोगों को कि राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टू टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पे राउंड ऑफ करना है। तो ये रहता है यूनिट प्लेस, इटू यूनिट प्लेस हो, इटू टेंस प्लेस, इटू 100 प्लेस। सो আমি 10 প্লেসত যেতিয়া রাউন্ড অফ কৰিম কি হ'ব? 2 9 ক রাউন্ড অফ কৰিলে হৈ যাব 0 0 হলে ইয়াত আহি যাব 1, 9 ক রাউন্ড অফ কৰিলে হ'ব 10 10 ৰ 0 ইয়াত গৈ 1 ইয়াত আহিব 3, আৰু ইয়াত তো 0 হ'ব। আল্টিমেট এনসার কিমানত গৈ পাব? 300। রাউন্ড অফ ওচৰা-ওচৰি 300 হ'ব তোমাৰ কারেক্ট এনসার। বুজি পাইছা নহয়? যদি ডিভিজনটো বুজি পোৱা নাই, 1475 1476 1476 কিহৰে ডিভাইড কৰিছিলো আমি? 5 এৰ, এনেকে 5 2 10, ইয়াত বিয়োগ কৰিলে হ'ব 4, আৰু 7 তললৈ নামিব, 5 9 45, 2 থাকিব, ইয়াত আছে 6 6 ইয়াত নামিব, 5 5 25, হাতত থাকিল 1, পয়েন্ট দি আমি ইয়াত 0 দিম, 5 2 10 হল। এটো আমি কৰিছিলো, যত ওলাইছিলে ভ্যালু কি 295.2, কিন্তু আমাৰ 10th প্লেসত রাউন্ড অফ কৰিব দিছিলে, 10th প্লেসত রাউন্ড অফ কৰিলে ইয়াত আমি 0 হৈ যাব, এটো 0 কৰিব লাগিব, এটো 300 হ'ব। 10th প্লেসত রাউন্ড অফ মানে এটো 9 টু 0 হ'ব 10, আৰু হাত থাকিল 1 3 305, মানে ওচৰা-ওচৰি কিমান আছে চোৱা? 300।
300 তোমাৰ সঠিক আনসাৰ হ'ব বুজি পাইছা নহয় এই কোৱেশ্চনটো আকৌ চাবা সেম তোমালোকে সলভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা Ashima borrowed rupees 75,000 from a nationalized bank. So, বেংকৰ পৰা অসীমাই টকা ধাৰলৈ লৈছে কিমান প্ৰিন্সিপাল লৈছে কিমান প্ৰিন্সিপাল লৈছে তোমাৰ 75,000 ধাৰলৈ লৈছে এটো ৰেট কিমান চোৱা ৰেট আছে 9% আৰু টাইম ডাইৰেক্ট দিয়া নাই টাইম এটা টাইম পিৰিয়ড দিছে চোৱা 26 मार्च यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है 26 मार्च 2022 से 9% इंटरेस्ट रेट में लिया है इफ शी क्लियर्ड द अकाउंट अभी वो लोन क्लियर कर रहा है देखो 7th जून ऑफ द सेम ईयर मतलब सेम ईयर 2022 में ही उसने लोन को क्लियर कर रहा है जो लिया था 26 मार्च को लिया और 7 जून को खत्म किया देन व्हाट अमाउंट डिड शी पे तो अभी बोल रहा है कि व्हाट अमाउंट वो क्या अमाउंट पे करेगा अमाउंट मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ क्या पेमेंट मतलब प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट के साथ वो क्या पे करेगा टोटल कितना ठीक है टाइम पीरियड इधर जब हम लोग काउंट करेंगे तो हम लोग को पहले देखना है कि ये ईयर लीप ईयर है या क्या है 2022 ये लीप ईयर नहीं है तो यहाँ पे टोटल डेज हम लोग 365 लेंगे मतलब जब कन्वर्ट करेंगे ईयर में अभी बैंक में और एक चीज याद रखना जब बैंक लोन लेता है हम लोग बैंक से अगर लोन लेंगे আমি যদি বেংকৰ পৰা লোন লওঁ লোন যেতিয়া ঘূৰাই দিয়া হয় হয়তো লোৱা যেটো ডেটত আমি লোন লম হেতু ডেট লব আৰু নহলে যেটো ডেটত আমি লোন ঘূৰাই দিও হেতু মানে ডেট এৰিব মানে বুজি লোৱা আমি 26 তাৰিখে লোন লৈছো হা আমি 26 তাৰিখে লোন লৈছো আমি ইন্টারেস্ট কাউন্ট কৰোতে 26 তাৰিখৰ পৰাহে কাউন্ট কৰিব 26 27 26 পৰা ইন্টারেস্ট কাউন্ট কৰা স্টার্ট কৰিব আৰু যেতিয়া আমি 7 জুনত পে কৰিম আমি 7 জুনৰ ইন্টারেস্ট বেংকে কাউন্ট নকৰে মানে 6 জুন লৈকে কৰিব 7 জুন আমি কাউন্ট নকৰো এফালে যদি 26 তাৰিখৰ পৰা কাউন্ট নকৰি যদি 27 তাৰিখৰ পৰা কাউন্ট কৰো 27 ৰ যদি একদিন ধৰো এফালে কিন্তু আকৌ 7 তাৰিখ ইনক্লুড কৰিব লাগিব বুজি পাইছা ধৰি লোৱা যেনেকা টাইম পিৰিয়ড আমাৰ কি দিছে 26 মাৰ্চ 2022 সো আমি 26 মাৰ্চ 2022 ৰ পৰা এফালে চাবা 26 আমি 26 ইনক্লুড কৰি আছো 26 27 28 29 30 31 31 দিনীয়া মাহ হয় মাৰ্চ মাহ সো 1 2 3 4 5 6 days সো মাৰ্চৰ আমি কিমান হ'ব 6 days ওকে এপ্ৰিলৰ 30 মে 31 জুন জুনত পে কৰি আছে জুনত 7 জুনত পে কৰি আছে তো সো 7 জুনত যেহেতু পে কৰি আছে আমি 7 তাৰিখ ইনক্লুড নকৰো আমি কি কৰিম জুনৰ 1 2 3 4 5 6 লৈকে ইনক্লুড কৰিম কাৰণ আমি ইয়াৰ পৰা লোন লিয়া যেদিনাখন লোন লৈছিলো হেতু ডেট আমি কাউন্ট কৰিলো সো যেদিনাখন লোন দিয়া হ'ব এটো ডেট আমি কাউন্ট নকৰো যদি আমি 26 তাৰিখ কাউন্ট নকৰো তেতিয়া আমি ইফালে 7 তাৰিখ কাউন্ট কৰিম বুজি পাইছা যেহেতু মই ইয়াত 26 তাৰিখ কাউন্ট কৰি আছো ইয়াত 7 তাৰিখ কাউন্ট নকৰো মই 6 তাৰিখ লৈকে কাউন্ট কৰিম এটো বেংকৰ নিয়ম লোন লোৱা আৰু ঘূৰাই দিয়া সময়ত আৰু যেটো আগৰ কোৱেশ্চনত যেনেকৈ কৈছিলে যে both days are included তেতিয়া আমি দুয়োটা ডেট কাউন্ট কৰিব লাগিব যদি কোৱেশ্চনত মেনশন থাকে আৰু যদি মেনশন নাথাকে আমি ফার্স্ট ডেট যদি কাউন্ট কৰো দিয়া ডেটটো আমি ইনক্লুড নকৰো আৰু যদি দিয়া ডেট যদি আমি ইনক্লুড নকৰো মানে ফার্স্ট ডেট যদি আমি ইনক্লুড নকৰো তেতিয়া আমি দিয়া ডেটটো ইনক্লুড কৰিব লাগিব বুজি পাইছা তো লাষ্টৰ জুন মাহৰ আমি কিমান দিন লম 1 2 3 4 5 6 ডেজ লম 6 ডেজ হল টোটাল ডেজ কিমান হ'ব 30 30 60 60 66 67 আৰু 73 days again so আমি ইন্টারেস্ট যদি ইয়াৰ পৰা উলিয়াব বিচাৰো SI P R T by 100 P আমাৰ কিমান 75,000 R 9% T আহিলে আমাৰ 73 days 73 daysক আমি 365 দি ডিভাইড কৰি ইয়াৰক কনভার্ট কৰিম divided by 100 100 ৰ 00 00 ইয়াত কাটিলো
73 দি 73 1 টাইম 73 365 ক 5 টাইম আৰু 5 দি যদি আমি ইয়াক 750 যদি কনভাৰ্ট ডিভাইড কৰো 150 বাৰ যাব আৰু ওপৰত থাকিলে আমাৰ কি 150 into 9 into 1 1 নাথাকিলে একো কথা নাই কিমান হ'ব 1350 এটো তোমাৰ ইন্টারেস্ট হ'ব ইন্টারেস্ট আমাৰ সোধা নাই এটো হল আমাৰ এসআই ইন্টারেস্ট আমাৰ সুধিছে কিমান আমি ঘূৰাই দিব লাগিব হোৱাট এমাউন্ট কিমান এমাউন্ট আমি ঘূৰাই দিব লাগিব তো প্ৰিন্সিপাল এন্ড ইন্টারেস্ট আমি ঘূৰাই দিব লাগিব প্ৰিন্সিপাল প্লাস এসআই আমি দুটাকে ঘূৰাই দিম প্ৰিন্সিপাল কিমান আছিল আমাৰ 75000 এসআই আমাৰ কিমান হৈছে 1350 সো এতিয়া কিমান হ'ব 76350 আমাৰ অপশন নম্বৰ বি হ'ব সঠিক আনসাৰ এটো কোশ্চেন চোৱা এসএসসি সিএইচএসএল ত আহি যোৱা কোশ্চেন হাই সেকেন্ডাৰী লেভেলৰ কোশ্চেন আকৌ এটো কোশ্চেনত চোৱা ষ্টুডেন্টক ধোকা দিবলৈ কি দি দিছে 1350 দি দিছে মানে এসআই উলিয়াব 1350 যদি ইফাল কোশ্চেনত ধ্যান নিদিয়ে যে এমাউন্ট উলিয়াব লাগে মূলধন প্লাস ইন্টারেস্ট সুদ তেতিয়া কি হ'ব এই হুলস্থলত 1350 মাৰ্ক কৰি আহিব কিন্তু অপশনটো কি ৰং হ'ব আনসাৰ কিন্তু আমাক উলিয়াব দিছে কি এমাউন্ট আমি সুতে মূল্য ঘূৰাই কিমান দিব লাগিব বেংকক 76350 বুজি পাইছা নহয় আই গেছ বুজি পাইছা সো কোশ্চেন নম্বৰ 8 চাবা এই কোশ্চেন নম্বৰ 8 এসএসসি সিজিএল ত আহি গৈছে কিমান 19 জুলাই 2023 এই কোশ্চেনটো মই আমি তোমাৰ এতিয়া দিম আৰু এটা নেক্সট ভিডিঅ'ৰ পৰা এইটো কোশ্চেন মই সলভ কৰিম কাৰণ এইকেইটা ভিডিঅ' তুমি তোমাৰ ধুনীয়াকৈ চাই লোৱা কৰি লোৱা নেক্সট ভিডিঅ'ত মই ইয়াৰ পৰা সলভ কৰিম আৰু লগতে ট্ৰিক্স যেটো সিম্পল ইন্টারেস্টৰ যেটো ট্ৰিক্স নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি লাহে লাহে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিম ঠিক আছে সো আজিলৈ মই ইয়াতে সামৰিছো ভিডিঅ' ভালকৈ থাকা ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শেয়াৰ কৰিবা ধন্যবাদ